गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो लाबोनो सानदों दिनै रोनगोरा नार्जारिया खौसेथिनि बाथ्रा हिसाबै गुलुं गुलुं मोनसे बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय जे खौसेथिनि बाथ्रा बुंनायावहाय दिनै रावखौबो जर गोनां बाथ्राखौ जोङो बुंनाय नुनो मोनाखै। खालि नेक्स्टनि थाखाय भट बिनो थाखाय मोनसे लामा थायो खोमा बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै गुलुंलुं एखेबारे मोनसे बारहुंखा फैबानो गुलुंलांनाय बेबायदि बाथ्राजोंसो दिनै जों बुंनायखौ नुनो मोन्दों। दिनैहाय मोनफ्रोमबो जोङो बिटिआरनि थाखाय सिन्था धारना खालामग्रा सासेबो दैदेनगिरिखौ जोङो नुनो थाङाखै। दिनै जोङो नुनो मोनबाय नैबे थांनाय नैबे रां बावजा जे आसाम एसेम्बलि जागासिनो दङ, बाजेट सेसन जागासिनो दङ, बेयावबो नाना बाना काहानि बुंनानै दिनै मा होनो जोंनि गबिन्द बसुमतारी जे आसामनि डिपुटि जोंनि बिटिआरनि डिपुटि चिफ बिथाङा दिनै एमएलएबो हिसाबै दिनै आसामावहाय जेबायदि बाथ्रा बुंदों माखासे खामानि मावखानाय आरो जोंनि जे बिटिसिआव रां नाङै बेबायदि बाथ्रासो बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय नैबे चरन नार्जारी जे बिथांनि बाथ्रा बुंनाया बिलेबल जादों। मानो होनोब्ला बिथाङा जोङो दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव थाङो, रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै दिनैहाय जोङो बिथांमोनखौ कमिटमेन्ट होबोयो, नाथाय बेबायदिनो बारलाङो बोसोर बारलाङो नाथाय मोनसेबो खामानिखौ जों एमएलए थरफनिफ्राय मोजाङै मावजोबनो हाया होननानै चरन नार्जारीया बिथाङा बुंदों। आरो नैबे गबिन्द जे बोराया मोनसेबो दिनैहाय बिथाङा नैबे बाजेट सेसनावबो नैबे रन्जन दैमारी सारमोनखौ बख'नाय आरो मोनसे बिटिआरनि इमप्लिमेन्टेसन बेफोरबायदि गासै बाथ्राखौ दिनै खुगासियै बेबायदि बाथ्राखौ जोङो नुनो मोन्दों। रायजो राजाफोर बेयो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो जे रोनगोरा नार्जारी रिजेक्टेड एमपि बिथाङा दिनैहाय अजन गैयै जे खौसेथिनि बाथ्राखौ बुंनाय जादों गावखौ लेभेलाव बाहायनानै, नाथाय बिथांमोननि बाथ्राया दिनै सासेनाबो अजन गैया। जाथारनांगौ आं रिक्स लागोन बेबायदि बाथ्राखौ जोङो दिनैसिमबो बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव नुनो मोनाखै। रायजो राजाफोर जायनि फलाव दिनैहाय मुंख्लंफोरनि न'खरनि थाखाय आरो बेबायदिनो जेलाव जोबजानायफोरनि थाखाय दिनै फिल्म इन्डास्ट्रिनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसिफ्रा दिनै लटारि होनो गोनां जादों। रायजो राजाफोर बे जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। आङो दहाय सिगांनि भिडिअआव लाबोदोंमोन नाथाय आवाजानो ओंखाराखै, जायनि फलाव आङो दा फंनैसो नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौ बुंफिननो गोनां जादों। दा नोंथांमोना नैबे गबिन्द बोरायनि बाथ्रा मा बुंदों नोंथांमोना बेखौ एसे खोनासंनानै नायलांदो आरो नैबे रोनगोरा नार्जारी बिथाङा मा बुंदों बिथांनि बुंनायखौबो नोंथांमोनहा खोनासंनानै नायलांदो आरो बिनिफ्राय कमेन्ट खालामहर। যেহেতু বিটিআৰ অঞ্চলৰ অসমৰে এটা অংশ উত্তৰ অঞ্চলত আছে, বানপানীৰ পৰা আমিও আমাৰ এই অঞ্চলৰ হাত সাৰি যোৱা নাই। কিন্তু এটা পাৰ্থক্য আমি দেখা পাওঁ যে অসমৰ অন্যান্য অঞ্চলত যিটো বানপানী, আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ বানপানীৰ কিছু পাৰ্থক্য আছে। অসমৰ অন্যান্য ঠাইত বানপানী হ'লে প্ৰায় এসপ্তাহ এমাহ পৰ্যন্ত পানীত ডুবি থাকিব লগা মানুহখিনি ঘৰ বাৰী ডুবি থাকে। কিন্তু আমাৰ অঞ্চলত যেহেতু বাম অঞ্চল, সেইকাৰণে বানপানী হ'লেও বানপানীত আমাৰ প্ৰায় এঘণ্টা দুঘণ্টা মাত্ৰ পানী ডুব কৰি থাকিব লগা হয়, তাৰপিছত শুকাই যায়। কিন্তু আমাৰ আটাইতকৈ ক্ষতি কৰে যে নদ নদীবিলাক যিহেতু খৰস্ৰোতা, সেইকাৰণে প্ৰতি বছৰে গতি সলোৱাৰ ফলত আমাৰ খহনীয়া হয়, ঘৰ বাৰী খেতি বাতি খহাই নিয়াৰ নষ্ট হয়, তাৰ পৰা আমাৰ যথেষ্ট ক্ষতি হয়। আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত মুঠ সংকোচ নদীৰ পৰা 5 নদীলৈকে প্ৰায় 22টামান সৰু ডাঙৰ নদী আছে। প্ৰতিটো নদীয়ে প্ৰতি বছৰে ক্ষতি কৰে। আমি ভাগ্যৱান বুলি মানিব লাগিব যে এই বছৰ অন্তত আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত বানপানীৰ পৰা হোৱা ক্ষতি যথেষ্ট কম হৈছে। আমাৰ যোৱা 2022 চনত আটাইতকৈ বেছি ক্ষতি হৈছিল, এইবাৰ অলপ কম হৈছে। সৰু সুৰা বানপানী হৈছে কিন্তু আমি যথেষ্ট ৰেহাই পাইছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ, বিভাগীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰ। তেখেতে বিটিআৰ অঞ্চলত তেখেতৰ সময়খিনিত 3টা বছৰত প্ৰায় 200 কোটিতকৈ অধিক ব্যয় বহন কৰি আমাৰ আই নদীত মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি আছে। পাগলা নদীত
4 কিলোমিটাৰ দুয়ো লেফ্ট এণ্ড ৰাইট বেংক মাথাউৰি ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ শেষ হৈছে আৰু 4 কিলোমিটাৰ বনাবৰ কাৰণে ফাণ্ড চেংচন হোৱা বুলি আমি গম পাইছোঁ লগতে যোৱা 22 চনত ক্ষতি হোৱা মোৰ সমষ্টিৰ গলন্দৈ নদীৰ প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ মাথাউৰি নিৰ্মাণ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু লেফ্ট বেংকৰ গলন্দৈ নদীৰ লেফ্ট বেংকটোত প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ মাথাউৰি বনোৱাৰ উপৰি তাৰ ওপৰতে ৰাস্তা বনাইছে লগতে আমাৰ এই বছৰ ননাই নদীত বিশেষকৈ গোৰাঝাৰ অঞ্চলত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা যি মডেল স্কুল বাগান টি গাৰ্ডেন মডেল স্কুল আছে এইটো খহনীয়াৰ জৰিয়তে নিয়াৰ এটা উপক্ৰম হৈছে সেইখিনি বচাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তেখেতে ব্যৱস্থা লৈছে আৰু এই গোটেইখিনি ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে তেখেতক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ এতিয়াও যথেষ্ট কৰিবলগীয়া কাম আছে কাৰণ 22টা নদীৰ প্ৰতিটো নদীয়ে প্ৰতি বছৰে খহনীয়া আৰম্ভ কৰে আমাৰ কৰিবলগীয়া কামৰ ভিতৰত বিশেষকৈ বেঁকী নদীৰ লেফ্ট বেংক বিশেষকৈ বৰপেটা ৰোডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানসলৈ যোৱা যিটো ৰাস্তা সেইটো খহনীয়া হৈ আছে সেইখিনি ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে যাতে ব্যৱস্থা লয় আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছোঁ কাৰণ সেইখিনি ৰাস্তাত আজি 3-4 বছৰৰ আগতে খহাইছিলে এতিয়া নিৰ্মাণ কৰি আছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ৰাস্তা বনালেও সেইখিনি যদি প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেতিয়াহ'লে বনোৱাৰ একো অৰ্থ নাথাকিব আৰু আমাৰ মানস চেংচুৱাৰীৰ পৰ্যটন অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব সেইকাৰণে কথাখিনি যাতে মন কৰে মোৰ অনুৰোধ থাকিল তাৰোপৰি আমাৰ আই নদীত বহু দীঘল তেনেকৈ মাথাউৰি বনাব লাগিছে বিশেষকৈ লেফ্ট বেংক আৰু ৰাইট বেংক দুই চাইডে প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ মাথাউৰি যদি বনায় তেতিয়াহে আমাৰ গাঁও অঞ্চল বাচি থাকিব আৰু এইখিনি যদি ব্যৱস্থা কৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ দুয়ো পৰা গাঁও যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব তাৰোপৰি মই আকৌ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সংকোচ নদী যিটো লেফ্ট বেংক যিটো আছাম পাৰ্ট সেইখিনি ভূটান বৰ্ডাৰ অঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ৱেষ্ট বেংগলত কানেক্টেড যি ব্ৰিজ তালৈকে যদি আমি লেফ্ট বেংকটো মাথাউৰি বনাব নোৱাৰিলে অন্তত প্ৰটেকশ্যনৰ যদি ব্যৱস্থা কৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গাঁও অঞ্চল যথেষ্ট ক্ষতি হৈ আছে আৰু সেইখিনি ব্যৱস্থা যাতে আমাৰ বৰ্তমান বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছে যে এই ব্যৱস্থাখিনি যাতে লয় ইয়াৰ উপৰি আমাৰ তামোলপুৰ অঞ্চলত মটংগা নদী যথেষ্ট ক্ষতি কৰি আছে তাৰ ওপৰত মটংগা নদী আৰু শুক্লাই নদী আমাৰ শুক্লাই নদীৰ ইউটি ৰোডৰ ব্ৰিজৰ পৰা ডাউন ষ্ট্ৰীমখিনি যথেষ্ট ক্ষতি হৈ আছে সেইখিনি ব্যৱস্থা প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে পাৰিলে প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দুয়ো চাইডে মাথাউৰি বনাব লাগিছিল আৰু যদি মাথাউৰি নোৱাৰে তথাপিও আমি পৰ্কুপাইন বা অন্যান্য ব্যৱস্থাৰে সেইখিনি গাঁওসমূহ কেনেকৈ বচাব পাৰি এই ব্যৱস্থাখিনি চিন্তা কৰি যাতে কাম কৰে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ ননাই নদীত ইউটি ৰোডৰ ব্ৰিজৰ পৰা তলত প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দুয়ো বেংক লেফ্ট এণ্ড ৰাইট বেংক প্ৰটেকশ্যন ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কাৰণ যোৱা সময়খিনিত আমাৰ প্ৰায় চিপাঝাৰ সমষ্টিলৈকে এই গাঁৱে যথেষ্ট ক্ষতি কৰে এই নদীখনে গাঁওসমূহ ক্ষতি কৰে সেইকাৰণে এই নদীৰ দুয়ো চাইডে যাতে মাথাউৰি নাইবা অন্যান্য ব্যৱস্থা বিকাশোন্নত ব্যৱস্থা যাতে গাঁওখিনি সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ এটা থাকিল যেহেতু জলসম্পদ যথেষ্ট ব্যয়বহুল আৰু ইয়াত কামবিলাক সামান্য টকাৰে ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাযায় সেইকাৰণে আমাক জলসম্পদত যথেষ্ট টকা পইচাৰ দৰকাৰ যথেষ্ট বাজেটৰ দৰকাৰ আৰু এইখিনি বিগত সময়খিনি বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যি চৰকাৰ চলি আছে চৰকাৰে যথেষ্ট খৰচ কৰিছে আৰু আমাক ইয়াত যথেষ্ট ফাণ্ডৰ প্ৰয়োজন আছে সেইকাৰণে যেহেতু আমাক বেছি ফাণ্ডৰ প্ৰয়োজন বহুত কৰিব লগা আছে গোটেই অসমৰ নদীখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিলে অন্ততঃ আমি বানপানীৰ পৰা সুৰক্ষিত হ'ম ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰা আমি সুৰক্ষিত হ'ব পাৰিম আৰু সেইকাৰণে আমাক যথেষ্ট ফাণ্ডৰ ব্যৱস্থা
লাগে আৰু কাৰণে আজি বিৰোধী দলে যি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছে তাক বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু আমাক যথেষ্ট ফাণ্ড লাগে সেইকাৰণে অতিৰিক্ত মঞ্জুৰি বিচৰা আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো অতিৰিক্ত মঞ্জুৰি বিচাৰিছে তাক মই সমৰ্থন কৰিছোঁ আৰু বিৰোধীয়ে যিটো কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আছে তাৰ বিৰুদ্ধে মই মোৰ প্ৰস্তাৱ ৰাখি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ